शांति 16 फेब्रुआरी 2025 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 2 फेब्रुआरी 2004 मुरलीर सारांश पूर्वज एवं पूज्य स्वरूपर सोमानरे रही विश्वर प्रत्येक आत्मांकर पालना कर आशीर्वाद दियो आशीर्वाद नियो। पूर्वज एवं पूज्य स्वरूपर सोमानरे रही विश्वर प्रत्येक आत्मांकर पालना कर आशीर्वाद दियो आशीर्वाद नियो। आज बाप दादा निजर चारिआडर सर्वश्रेष्ठ पिलामानंकु देखुछंती। प्रत्येक संतान पूर्वज मध्य अट एवं पूज्य मध्य अट। सेथिपाई एही सृष्टि रूपी कल्प वृक्षर तुमे माने मूल मध्य अट एवं कांड मध्य अट। तेबे कांडर संपर्क सारा वृक्षर शाखा प्रशाखा सहित एवं पत्र सहित स्वतः ही रही थाए। तेणु समस्ते निजको एही भली श्रेष्ठ आत्मा सारा वृक्षर पूर्वज आत्मा बोली भाबुछ। जेपरी ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रांड फादर अर्थात आदि पिता कुहा जाउछि, सेहीपरि तांकर साथी हिसाब रे तुमे माने मध्य मास्टर आदि पिता अट। तेबे पूर्वज आत्मा मानकर केते सोमान रहिछि, सेही निशारे रहुछ तो। सारा विश्वर आत्मा मानक भितरे चाहे जे कोनोसी धर्मर आत्मा होई थाउ ना काहेकि, किंतु सर्व आत्मा मानकर तुमे माने वृक्षर कांड रूपरे आधार मूल तथा पूर्वज अट एवं पूर्वज होइथिबा कारणरु पूज्य मध्य अट। तेणु पूर्वज आत्मा मानक द्वारा प्रत्येक आत्मा को स्वतः ही सकाश अर्थात शक्ति मिली थाए। जेपरी कौनसी वृक्ष को तार कांड द्वारा एवं मूल बा चेर द्वारा शेष पत्र को मध्य भोजन रूपी सकाश मिली थाए, सेहीपरि तुम भली पूर्वज मानकर मध्य कार्य कौन हेबा दरकार। पूर्वज मानकर कार्य हेला समस्तंकर पालना करिबा। लौकिक हिसाब रे मध्य देख पूर्वज मानक द्वारा ही चाहे शारीरिक शक्तिर पालना हेउ, जहा कि भोजन द्वारा बा पाठ पढ़ा द्वारा शक्ति भरिबार पालना होई थाए। तेणु तुमे पूर्वज आत्मा मानकु बाबांक द्वारा मिलिथिबा शक्ति गुड़िक द्वारा सर्व आत्मा मानकर पालना करिबाकु हेब। आजिकालीर समय अनुसारे सर्व आत्मा मानकु सर्वशक्तिर पालना देवार आवश्यकता रहिछि। तुमे माने तो जानिछ जे आजिकाली आत्मा मानक भितरे दुख शांति भरी रहिछि। तेणु तुमे पूर्वज एवं पूज्य आत्मा मानकु निजर वंशावली मानक उपरे कौन दया आसुनाही। जेपरी दुनिया रे जदि कौनसी विशेष अशांतिर वातावरण सृष्टि हुए, तेबे विशेष रूपरे मिलिटारी बा पुलिस बाहिनी मध्य सजाग होई जांती। सेहीपरि आजिकालीर वातावरण अनुसारे तुमे पूर्वज आत्मा माने मध्य विशेष सेवार्थे निजको निमित्त मने करुछ तो। आमे सारा विश्वर आत्मा मानकर निमित्त अटु, एही स्मृति रहुछि तो। सारा विश्वर आत्मा मानकु आजि तुम मानकर सकाशर आवश्यकता रहिछि। एही भली बेहद विश्वर पूर्वज आत्मा बोली निजको अनुभव करुछ। विश्वर सेवा मने पड़ुछि ना केवल निजर सेंटर सेवा मने पड़ुछि। आज सर्व आत्मा माने तुमे पूर्वज आत्मा मानक ही डाकुछंती। प्रत्येक आत्मा निज निजर भिन्न भिन्न देवी मानकु बा देवता मानकु डाकुछंती। आपण आसंतु, आमको क्षमा करि दियंतु एवं कृपा करंतु। तेणु भक्त मानकर डाकरा शुभुछि तो। कौन शुभुछि ना नाही, तेबे से जेउ धर्मर आत्मा होई थांतु ना काहेकि, जेतेबेले सेमानक सहित मिसुछ निजको सर्व आत्मा मानकर पूर्वज मने करी मिसुछ तो। कौन एभली अनुभव हेउछि जे एमाने मध्य आम पूर्वज आत्मा मानकर ही शाखा प्रशाखा अटंती। सेमानकु मध्य सकाश देला बाला तुमे पूर्वज आत्मा अट। निजर कल्पवृक्षर चित्र को सम्मुख को आण, निजको देख तुमर स्थान केउठी। मूलरे मध्य तुमे माने अछ एवं कांड मध्य तुमे माने ही अट। एहा सहित परम धाम रे मध्य देख तुमे पूर्वज आत्मा मानकर स्थान बाबांक सहित पाखापाखि ही रहिछि।
ଏହା ତ ଜାଣିଛ ନା, ଯଦି ଏହି ନିଶାରେ ରହି ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ଆତ୍ମା ସହିତ ମିଶୁଛ, ତେବେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଆପଣାର ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେହିଭଳି ପୂର୍ବଜ ପଣିଆର ନିଶାରେ, ସ୍ମୃତିରେ, ମନୋବୃତ୍ତିରେ ବା ଦୃଷ୍ଟିର ସହିତ ମିଶୁଛ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପଣିଆର ଆଭାସ ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ଅଟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଟ। ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଏମାନେ ଆମର ହିଁ ପୂର୍ବଜ ବା ଇଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ପୁନର୍ବାର ଆମକୁ ମିଳିଗଲେ। ପୁଣି ପୂଜ୍ୟ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ପୂଜା ହେଉଛି। କୌଣସି ବି ଧର୍ମାତ୍ମାଙ୍କର ବା ମହାତ୍ମାଙ୍କର ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭଳି ବିଧିପୂର୍ବକ ପୂଜା ହେଉନାହିଁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳି ବିଧିପୂର୍ବକ ପୂଜା ହେଉନାହିଁ। ଗାୟନରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ବିଧିପୂର୍ବକ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କୀର୍ତ୍ତି ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆରତି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହିଭଳି ପୂଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପୂର୍ବଜ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ହେଉଛ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଏହିଭଳି ମନେ କରୁଛ ତ? ଏହିଭଳି ନିଶା ଅଛି ତ? କ'ଣ କହୁଛ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୂର୍ବଜ ଆତ୍ମା ଏବଂ ସେହି ନିଶାରେ ଏବଂ ସେହି ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କ'ଣ ନିଶା ରହୁଛି ତ? ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ନିଶା ରହୁଛି, ଏଥିରେ ହାତ ଉଠାଇଲ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ହୋଇଥିବ? ସବୁବେଳେ ନିଶା ରହୁଛି? କାହିଁକି ନା ବାପ ଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିରେ ଅବିନାଶୀ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେବେ କେବେ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚତୁରତାପୂର୍ବକ ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ରହୁଛୁ ତ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ରହୁଛ? ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ କେବେ କେବେ ହୋଇଯାଉଛି। ଦେଖ, ବାବା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ, ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ, ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ କେଉଁଭଳି ହେବା ଦରକାର? ଅବିନାଶୀ ହେବା ଦରକାର, ନା କେବେ କେବେ ହେବା ଦରକାର? ବାପ ଦାଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସମୟ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ବେହଦ୍ର ସେବାରେ ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା କାରଣରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହଲଚଲରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଯାଉଛ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ସେବା କରୁଛ ବା ସେବାର ଯୋଜନା କରୁଛ ବା ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରୁଛ ଏବଂ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏକା ସମୟରେ ତିନି ପ୍ରକାରର ସେବା ଏକାଠି ହେବା ଦରକାର। କେବଳ ବାଣୀ ସେବା ନ ହେଉ, ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହେଉ ଏବଂ କର୍ମଣା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେବା ହେଉ। ସର୍ବଦା ସେବାର ଭାବ ଏବଂ ସେବାର ଭାବନା ରହୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଅଟେ। ମାନସିକ ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେବାର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ତିନି ପ୍ରକାରର ସେବା ଏକାଠି ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେବାରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମିଳିବ। ବାପ ଦାଦା ସମାଚାର ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗ୍ରୁପରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ସେବାର ଯୋଜନା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଭଲ ସେବା ତ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତିନି ପ୍ରକାରର ସେବା ଏକାଠି ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେବାର ଗତିରେ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତ ଚାରିଆଡ଼ୁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଏହା ଦେଖି ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାପ ଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସଦା ନିର୍ବିଘ୍ନ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଯଦି ତୁମେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମା ମାନି ନିର୍ବିଘ୍ନ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହିବ, ତେବେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକରୁ ନିର୍ବିଘ୍ନ କରିପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଦୁଇଟି କଥା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ। ଯଦିଓ ତାହା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ, ଆତ୍ମାର ମୂଳ ସଂସ୍କାରର ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖ। ଚାହେଁ ଯେଉଁଭଳି ସଂସ୍କାରର ଆତ୍ମା ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନା, ପରିବର୍ତ୍ତନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନା ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାରକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ।
तेणु निजर आत्मिक भाव को एबे जागृत कर। जेपरि आरंभ समय देखिथिल संगठन भितरे रही आत्मिक दृष्टि आत्मिक वृत्ति आत्मा आत्मा सहित मिसुछि कथा हेउछि एही भली दृष्टि रखिबा द्वारा पिलामानकर मूलदुआ केते पक्का होई गला। एबे सेवार विस्तार भितरे सेवार विस्तारर संबंध रे आत्मिक भाव रखी चालिबा कथा कहिबा संपर्क रे आसीबा सुप्त होई जाइछि, समाप्त होई नाही किंतु सुप्त होई जाइछि। तेबे आत्मिक सोमान ही आत्मा को सहजरे सफलता प्राप्त कराई थाए। काहेकि ना तुमे सबु केउ भली आत्मा माने एठारे एकाठी होइछ, सेही कल्प पूर्वर देवात्मा माने ब्राह्मण आत्मा माने ही एठारे एकाठी होइछ। तेबे ब्राह्मण आत्मा रूपरे मध्य समस्ते श्रेष्ठ आत्मा अट, देवात्मा हिसाब रे मध्य समस्ते श्रेष्ठ आत्मा अट। तेणु सेही स्वरूप रे रही समस्तंक सहित संबंध संपर्क रे आस। सबु समय रे चेक कर जे मो भली देवात्मा बा ब्राह्मण आत्मार श्रेष्ठ कर्तव्य एवं श्रेष्ठ सेवा कौन, आशीर्वाद देवा एवं आशीर्वाद नेबा। तुम मानकर जड़ चित्र केउ सेवा करुछि, जेपरि भी आत्मा होई थाउ ना काहींकी से आशीर्वाद नेबा पाई ही जाई थाए एवं आशीर्वाद नेई आसी थाए। अन्य कौनसी पुरुषार्थ करने को जदि मेहनत लगुछि तेबे सबुठारु सहज पुरुषार्थ हैला सारा दिन दृष्टि द्वारा वृत्ति द्वारा वाणी द्वारा एवं भावना द्वारा आशीर्वाद दियो एवं आशीर्वाद नियो। तुम मानकर उपाधि तथा वरदान ही हेउछि महादानी। सेवा करिबा समय रे कार्य क्षेत्र रे समस्तंक सहित संबंध संपर्क रे आसीबारे केवल एही कार्य कर, आशीर्वाद दियो एवं आशीर्वाद नियो। एहा कौन मुस्किल अटे कि ना सहज अटे? जो माने भाबुछंती सहज अटे से माने हाथ उठाओ। जदि कहीं तुमको विरोध करुछि तेबे भी ताको आशीर्वाद देई परिबो। कौन कहूछ? एतिकी आशीर्वादर स्टॉक तुम पाखरे अछि तो तेबे विरोध तो निश्चित हेबो। काहेकि ना विरोध अर्थात अपोजिशन ही तुम मानकु तुमर पोजिशन रे अर्थात यथार्थ पदरे पहुँचाई देब। देख सबुठारु अधिक अपोजिशन ब्रह्मा बाबांक प्रति होइथिला ना, एवं नंबर 1 पोजिशन मध्य किए पाइला? ब्रह्मा ही पाइले ना। तेणु जहाँ भी होई जाऊ किंतु मोते ब्रह्मा बाबांक भली समस्तंकु आशीर्वाद देबार अछि। कौन ब्रह्मा बाबांक सामना रे व्यर्थ कहिबा वाला व्यर्थ करिबा वाला नथिले? किंतु ब्रह्मा बाबा सेमानकु मध्य आशीर्वाद अर्थात दुआ देइथिले एवं दुआ नेइथिले। समाहित करिवार शक्ति को धारण करिथिले। कहुथिले एबे तो छोट पिला अछि, आगकु निश्चित बदली जीव। सेही परि तुमे माने मध्य समस्तंक प्रति एही भली दृष्टि वृत्ति रख। ये कल्प पूर्वर आमरी परिवारर आत्मा, ब्राह्मण परिवारर आत्मा। तेणु प्रथमे मु परिवर्तन होई एहाकु मध्य परिवर्तन करिबी। ये बदलिले जाई मु बदलिबी एहा नुहे, मोते ही परिवर्तन हेबाकु पड़िबो एवं एमानकु परिवर्तन करिबाकु पड़िबो। एहा मोर दायित्व। तेबे जाई दुआ बाहरिबो एवं दुआ मिलिबो। एबे तो समय द्रुत गति रे परिवर्तन आड़कु गति करुछि, अति आड़कु जाउछि। किंतु समय परिवर्तन पूर्व तुमे विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्मा माने निजर स्व परिवर्तन द्वारा समस्तंकर परिवर्तनर आधार मूरत हुओ। काहींकि ना तुमे माने ही विश्वर आधार मूरत उद्धार मूरत अट। तेणु प्रत्येक ब्राह्मण आत्मा एही लक्ष्य रख जे मते निमित्त हेबाकु पड़िबो। एथिपाई केवल 3टी कथा संकल्प मात्र रे मध्य न रहू। एभली परिवर्तन कर। गोटिए हेला परचिंतन, द्वितीय रे परदर्शन, स्वदर्शन परिवर्ते परदर्शन न हेउ। तृतीय रे परमत बा परसंग बा कुसंग। सर्वदा श्रेष्ठ संग कर, काहींकि ना संग दोष बहुत क्षति करि थाए। पूर्वरु मध्य बाप दादा कहिथिले केवल गोटिए परोपकारी हुओ, आउ 3टी पर काटी दियो। परचिंतन, परदर्शन, परमत अर्थात कुसंग बा फालतू संग। केवल पर उपकारी हुओ, तेबे जाई आशीर्वाद बा दुआ मिलिबो एवं दुआ देई परिबो।
ଯିଏ ଯାହା ବି ଦେଉ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦୁଆ ହିଁ ଦିଅ। ଏତିକି ସାହସ ଅଛି ତ? ଅଛି ସାହସ? ତେବେ ବାପ ଦାଦା ଚାରିଆଡ଼ର ସମସ୍ତ ସେଣ୍ଟରରୁ ଆସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ସାହସ ରଖିବ, ଯିଏ ଯାହା ବି ଦେଉ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦୁଆ ହିଁ ଦେବାର ଅଛି। ତେବେ ବାପ ଦାଦା ଏହି ବର୍ଷ ସାହସ ରଖିବା କାରଣରୁ ଅତିରିକ୍ତ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେବେ, କିଛି ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଗୋଳମାଳ କରିବ ନାହିଁ। ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ସାରା ରେକର୍ଡ ଆସୁଛି ନା। ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ନ ରହୁ। କ'ଣ ଅଛି ସାହସ? ଯଦି ଅଛି ତେବେ ହାତ ଉଠାଅ। ଦେଖ, କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ହାତ ଉଠାଇ ଦିଅ ନାହିଁ, କରିବ ତ? ମଧୁବନ ନିବାସୀ ଏବଂ ଟିଚରମାନେ କରିବ ତ? ଆଚ୍ଛା, ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍କସ୍ ଜମା କରିବ ତ? ଅଭିନନ୍ଦନ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାର୍ଟିବାଲା ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାର୍ଟିର ପାଠ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ତ ଆମେ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସାଥୀମାନେ ନିଜର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସ୍ଥିତି କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି? କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି? ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାର୍ଟିବାଲାଙ୍କର ପାର୍ଟ ଉଭୟ ମିଶିଲେ ଯାଇ ସମାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି? କେତେ ବର୍ଷରେ ହେବ? ସବୁ ତ ପାଳନ କରିନେଲ। ସିଲଭର ଜୁବଲି, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି, ଡାଇମଣ୍ଡ ଜୁବଲି ସବୁ ତ ପାଳନ କରିଦେଲ। ଏବେ ନିଜର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସ୍ଥିତିର ସମାରୋହ ପାଳନ କର। ଏହାର ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କର। ପାଣ୍ଡବମାନେ କୁହ, କ'ଣ ଏହାର କୌଣସି ତିଥି ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ? କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ଅଚାନକ ହେବ, ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇଯିବ? କୁହ, କିଛି ତ କୁହ। କ'ଣ କିଛି ଭାବୁଛ କି? ନିର୍ବେରକୁ ପଚରାଯାଉଛି। କ'ଣ ଏହାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେବ, ନା ଅଚାନକ ହେବ? କ'ଣ ତୁମେ ଦାଦୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଛ କି? ଏ ଦାଦୀ ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଦାଦୀ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ତୁମେ କୁହ। ରମେଶକୁ କୁହାଯାଉଛି, ତୁମେ ଶୁଣାଅ। ଶେଷରେ ତ ଏହା ହେବ ନିଶ୍ଚିତ। ଶେଷ ମଧ୍ୟ କେବେ? ଆପଣ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ, ସେହି ତାରିଖ ଭିତରେ କରିନେବୁ। ଆଚ୍ଛା, ବାପ ଦାଦା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସାହସ ରଖିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏତିକି କରିପାରିବ ନା? ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ କରି ଦେଖାଅ, ତାପରେ ବାବା ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଲେ ଏହି 2004 ବର୍ଷକୁ ଏହିଭଳି ପାଳନ କରିଦେବୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସେତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇନାହଁ। ତେଣୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାର୍ଟିକୁ ଏବେ ଆଉ 1 ବର୍ଷ ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି ନା ଏବେଠାରୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ, ତେବେ ବହୁତ କାଳର ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ମିଶି ଯାଇପାରିବ। କାରଣ ବହୁତ କାଳର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ରହିଛି ନା। ଯଦି ଶେଷରେ କରିବ, ତେବେ ବହୁତ କାଳର ହିସାବ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ରୁହାନୀ ଡ୍ରିଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ଅଛି ତ? ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ନିଜର ପୂର୍ବଜ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ପରମଧାମ ନିବାସୀ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହୋଇ ବିଶ୍ୱକୁ ଲାଇଟ୍ ଦେଇପାରିବ? ତେବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଦେଶ ବିଦେଶ ଯେଉଁଠି ବି ଶୁଣୁଛ ବା ଦେଖୁଛ, ସମସ୍ତେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହୋଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚାରିଆଡ଼ର ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଲାଇଟ୍ ଦିଅ, ସକାଶ ଦିଅ, ଶକ୍ତି ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ବିଶ୍ୱର ପୂର୍ବଜ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ଦାତା ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିବା ମହାଦାନୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ଦୃଢ଼ତା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଧାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହୋଇ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଲାଇଟ୍ ଦେଉଥିବା ସମୀପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଦାଦିଜୀ ଏବଂ ଦାଦି ଜାନକୀଜୀଙ୍କ ସହିତ। ଭଲ କଥା, 2 ଜଣ ଦାଦି ବହୁତ ଭଲ ପାଳନା ଦେଉଛ। ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନା ହେଉଛି ନା? ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ କେତେ ଦୁଆ ମିଳୁଛି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? 2 ଜଣ ଯାକ ଦାଦି ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ଗଳାରେ ଲାଗିଗଲେ। ଏପରି ଏହାକୁ ଦେଖି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ସେହିପରି ଏମାନଙ୍କ ଭଳି ହୋଇଗଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ?
କାହିଁକି ନା ବାପ ଦାଦା ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିମିତ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ବିଶେଷତା ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ତ ନିମିତ୍ତ କରିଯାଇଛନ୍ତି ନା। ଏବଂ ସେହି ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଆସିଯିବ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସିଯିବ। ବାପ ଦାଦା ଯେଉଁ ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାହା ଆସିଯିବ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ଅଛି ତ? ଏହାର ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଭାବ ଯେ ମୋତେ ହିଁ ଏହାର ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିଭଳି ଯଦି ସମସ୍ତେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଯିବ ତେବେ ବିଶ୍ୱର ନବନିର୍ମାଣ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ନିମିତ୍ତ ଭାବ ହିଁ ସର୍ବଗୁଣର ଖଣି ଅଟେ। କେବଳ ସବୁ ସମୟରେ ଯଦି ଏହି ନିମିତ୍ତ ଭାବ ରହିବ ତେବେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଆସିଯିବ। କାହିଁକି ନା ନିମିତ୍ତ ଭାବ ଭିତରେ ମୁଁ ପଣିଆ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ମୁଁ ପଣିଆ ହିଁ ତୁମକୁ ହଲଚଲରେ ନେଇ ଆସୁଛି। ନିମିତ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ପଣିଆ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ତୋର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରହିଛି, ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ହେଲା ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକରେ ସମାନ ହେବା। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ, ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷତା ସହିତ ନିଜର ବିଶେଷତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସମାନ କରିବୁ। ଯାହା ଭିତରେ ବି କିଛି ବିଶେଷତା ଥିବାର ଦେଖିଛ ତେବେ ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରିପାରିବ। ଯଦି ଆତ୍ମାକୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିବ ତେବେ ବିଶେଷତା ଏବଂ ଅବତରଣ ଆକର୍ଷଣ ଉଭୟ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ବିଶେଷତାକୁ ଦେଖ ଏବଂ ସେଥିରେ ସମାନ ହୁଅ। ଆଚ୍ଛା, ବରଦାନ। ନିଶ୍ଚୟର ଅଖଣ୍ଡ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ନମ୍ବର 1 ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କରୁଥିବା ବିଜୟର ତିଳକଧାରୀ ହୁଅ। ନିଶ୍ଚୟର ଅଖଣ୍ଡ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ନମ୍ବର 1 ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କରୁଥିବା ବିଜୟର ତିଳକଧାରୀ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ସନ୍ତାନ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ କେମିତି କିପରିର ବିସ୍ତାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟର ଅତୁଟ ରେଖା ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟର ରେଖା ମଝିରେ ମଝିରେ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହିଭଳି ରେଖା ଥିବା ଆତ୍ମାର ମସ୍ତକରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ମୃତିରେ ସର୍ବଦା ବିଜୟର ତିଳକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ସେବାର ଦାୟିତ୍ୱର ମୁକୁଟଧାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନରେ ହିଁ ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଯୋଗର ଏବଂ ଖୁସିର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଜୀବନ କଟାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ନମ୍ବର 1 ଭାଗ୍ୟର ରେଖା। ସ୍ଲୋଗାନ: ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନ୍ଦୁର ମାତ୍ରା ଆସିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା। ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନ୍ଦୁର ମାତ୍ରା ଆସିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା। ସୂଚନା: ଆଜି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ, ମାସର ତୃତୀୟ ରବିବାର। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ଠାରୁ 7:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ଏହି ଶୁଭ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୋ ଠାରୁ ପବିତ୍ରତାର କିରଣ ବାହାରି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛି। ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ପତିତ ପାବନୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।